I now request the panelists to kindly take the dais. Ms. Padmaja Narayanan ma'am, Ms. Janani Kannan ma'am, Dr. Kartigai Pandian sir, and Dr. Jean Aida ma'am. Please take the dais. Padma Amarnath ma'am to take the stage. Dear students, I request your cooperation. Please put your phones on silent. Esteemed speakers, faculty members, and dear students, it gives us immense pleasure to welcome you all to the panel discussion of the National Conclave on Translation Studies, the Writing Roots. I am Kartiga from 3rd BA English. And I am Kanza from 2nd BA English, and it is our privilege to be your host for the morning sessions. A warm welcome to each one of you. As the distinguished translator Eden Grossman beautifully said, translation is the art of bringing cultures into conversation. Today's panel embodies that very spirit, bringing together accomplished writers, translators, and academicians who have each contributed significantly to the world of language and literature. Without further ado, let us warmly welcome our esteemed panelists. Our first panelist is Ms. Padma Amarnath ma'am, a distinguished writer, translator, and literary enthusiast whose contributions have enriched the world of language and literature. We are delighted to have her with us today. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to Ms. Padma Amarnath ma'am. Our next panelist is Ms. Padmaja Narayanan, an accomplished writer and translator whose work has built meaningful bridges between languages and culture. She is widely appreciated for her Tamil translation of Fyodor Dostoevsky classic White Knights, along with several other notable literary translations. Today, she joins us to share her insights on the topic Path of Translation. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to Ms. Padmaja Narayanan ma'am. Our third panelist is Ms. Janani Kannan, a US-based translator whose work has earned national recognition in contemporary Indian literature. She is widely known for translating Perumal Murugan's Firebird, which won the JCB Prize for Literature 2023, and has also translated his novel Rising Heat. Beyond translation, she is an architect, singer, and marathon runner. She will be sharing her insights on my experience of translation. Please join us in warmly welcoming Ms. Janani Kannan ma'am. Our next panelist, Dr. Kartigai Pandian sir, Dean Academics at Solamalai College of Engineering, Madurai. An academic and passionate advocate of reading, he has consistently encouraged learners to see literature not merely as a subject of study, but as a lifelong companion for personal growth. Today, he will be speaking on the inspiring topic, reading and life. We are delighted to welcome Dr. Kartigai Pandian sir. Our next panelist is Dr. Jean Aida, translator and assistant dean at SRM University, Ramapuram. Through her work in translation and higher education, she has been actively engaged promoting language, literature, and cross-cultural understanding, making valuable contributions to the field of translation studies. She will be speaking on World of Translation. Please join us in extending a heartfelt welcome to Dr. Jean Aida ma'am. Every enriching conversation is guided by a thoughtful moderator, and we are privileged to have one with us today. It is our honor to introduce Ms. Kadambari ma'am, Assistant Professor, PG Department of English, who will be moderating today's panel discussion. சென்றுடுவீர் எட்டத்திற்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர். These are lines by Mahakavi Subramanya Bharatiyar, and which rightfully captures today's essence of this conclave. And we all know translation is not just merely translating a word from source language to the target language. It is more than that, right? It transcends ideas. It transcends linguistic. We get to have this linguistic exchange. We get to have this cultural exchange. Today we have
5 eminent panelists here who are here to offer their insights, their experience, their knowledge, their expertise to you people so that we can have a wonderful discussion here. Since we are running short of time, we are restricting one question per panelist and then we'll open the forum to the students as well, ma'am. My first question goes to Ms. Padmaja Narayanan, ma'am. Ma'am, your topic is path of translation, ma'am. So a path usually suggests journey. I watched one of your speeches yesterday where you addressed yourself or where you like to be called as Vasagi. Vasagiன்னு சொல்ல தான் நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. Now, how would you talk about the importance of reading, ma'am? How has that carved the path for you? Was it easy for you, ma'am? Nothing is easy in life, right? Path of translation அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல நான் ஒரு வாசகி. ஸோ ஹவு டிட் ஐ கம் டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் I would like to quote a word of Jawaharlal Nehru. நம்ம ஒரு லாங்குவேஜை எப்போ பாண்டித்யம் பெறுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொஃபிஷியன்சி. ஹவு டு வி கெட் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் த லாங்குவேஜஸ்? யூ காட் டு திங்க் இன் தட் லாங்குவேஜ். நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் நல்லா எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சா டோன்ட் திங்க் இன் தமிழ், think in English. Or if you are learning a new language, you have to think in that language. Only then you can become a proficient learner or anybody. You can get the proficiency of that language அப்படின்னு சொல்லலாம். So அதனால when it was a very young age when I came through this words of Jawaharlal Nehru. அப்போலேருந்து what I did was I used to think in both the languages. You think in one language and next time you also think about it in English. So the thought process was in both the language, which made me to like both the languages. You have to have that love for language, and I think that love for language வந்து நம்மளுடைய மூளை சம்பந்தப்பட்டது. சில பேருக்கு தான் வந்து லாங்குவேஜ் மேலே வந்து நிறையா ஆசை வரும். அது மாதிரி எனக்கு எந்த லாங்குவேஜை பார்த்தாலும் இதை கற்றுக்கணுன்னு ஆசை வரும். போய் எல்லாத்துக்கும் ஆனாவனா மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் ஆனாவனா கற்றுக்கிட்டுறேன். பட் எனிவேஸ், ஹவு டிட் ஐ கம் டு திஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன்? ஐ டோல் தட் வி ஸ்டார்டட் வித் புக் ஆஃப் கார்த்திகை பாண்டியன் சார். அவருடைய வலசைங்கிற புக்கில் தான் ஃபஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன். அதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கே ஃபஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணேன்னு சொன்னால் என்னுடைய 10th ஸ்டாண்டர்ட். 10th ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் பேட்ச்சு வேர் வி நெவர் ஹேட் ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி புக் ஆஸ் குட் அஸ் தமிழ் மீடியம். ஸோ தமிழ் மீடியத்துக்கு இவ்வளோ குண்டு புக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு 40 பக்கம் உள்ள இங்கிலீஷ் புக். ஆனால் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் வந்து பாளையங்கோட்டையிலேருந்து வரும். அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் ஒரே கொஸ்டின் கேட்பாங்க, தமிழ் மீடியத்துக்கும் ஒரே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. whereas those girls used to write so well, எங்களுக்கு ஆன்சரே தெரியாது. only then we realized அந்த புக்கு வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு ஒழுங்காக பிரிண்ட் அவுட் ஆகி வரல. அவங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்ததுனால பிரிண்ட் அவுட் ஆகலைன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கோனார் நோட்ஸ் மட்டும்தான் அப்போ இருந்தது. தமிழ் கோனார் நோட்ஸில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி அத்தனையும் நான் இங்கிலீஷ்க்கு மாற்றினேன். தட் பிகேம் த டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் மை கிளாஸ். ஸோ அப்போ செய்யும்போது நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் யூ கேன் கிராஸ்ப் த மீனிங். அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி அதில் தான் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி மேலே அவ்வளோ லவ் வந்தது. ஸோ ஐ லவ் ஹிஸ்ட்ரி லைக் எனிதிங். அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபியில் வந்து உள்ள அந்த அர்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சு நம்ம பண்ணுறதுனால நான் படிக்கவே மாட்டேன். ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கவே வேண்டாம். ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ட்ரான்ஸ்லேஷன். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வலசையில் எழுதின பிறகு இந்த நான் மலாலா பற்றி எழுதலாம்னு சொல்லிட்டு தட் பிகேம் அ கிரேட் ஹிட். நான் மலாலா வந்து எவ்ரிபடி ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் நான் மலாலா ஈவன் டுடே. ஒரு 12 வருஷம் ஆயிருக்கும் நான் மலாலா செஞ்சு. பட் பீப்புள் ஆர் ஸ்பீக்கிங். பட் ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா, இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணலாங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்த பிறகு எந்த இங்கிலீஷ் புக் படித்தாலும் அது மனசில் வந்து இதை தமிழில் பண்ணலாமான்னு ஓடிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த ப்ளெஷர் ஆஃப் ரீடிங் கொஞ்சம் குறையுது நம்மளுக்கு. ஸோ ஐ ஹாவ் டு
என்னென்னா சீசன் மை மைண்ட் ஆர் மேக் மை மைண்ட், நம்ம ரீடிங்னா தனி, டிரான்ஸ்லேஷன்னா தனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணிக்கணும் நம்மளுடைய தாட்ஸ். அப்போ தான் வந்து அந்த ஹாப்பினஸ் ஆஃப் ரீடிங் வந்து அதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You want to know something else, like an actual question, ma'am? About reading, because you know we live in this digital era where reading is not even a practice. It's an option actually. As you said, morning landa we are talking about AI, adanoda advantages தான் நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருக்கோமே தவிர this is actually, you know, the open ஆ கூட வந்து எடுத்துக்கலாம். You see so many colleges, they are closing humanities, which is, you know, people see humanities as a threat. So what would you think about that, ma'am? Reading இல்லைன்னா நம்மலாம் யாரு? முடியாது, நாமெல்லாம் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன். எழுத்தோட வலிமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு போராளிக்கிட்ட ஒரு சின்ன கல் இருந்தால் கூட அவன் வந்து கீழே தரையில் சிறையில் இருந்தால் கூட அந்த அவன் மனசில் உள்ளதை எழுதுவான், அந்த அவன் எதிர்ப்பை காமிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எழுதாமலேயும் படிக்காமலேயும் ஒருத்தருடைய லைஃப் முழுமை பெறவே பெறாது. ஆனால் எழுத்தை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே கான்சன்ட்ரேஷனே வரமாட்டேங்குது. திஸ் இஸ் இந்த ஜென்ரேஷன். நாங்கள் வந்து நாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசக்கூடாது. உங்கள் ஜெனரேஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து பேசலாம். இப்போ நம்ம 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே நம்மளை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியலன்னா there is an option. What is that option is you can listen to books. Listen to books. இப்போ வந்து நிறைய புக்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் அப்படியே போகும்போதோ ட்ராவல் பண்ணும்போதோ ரீல்ஸ் பாருங்கள், ஆனால் ரீல்ஸ்லேயே முழுகிடாதீங்க. சம்டைம்ஸ் யூ கிவ் யோர் செல்ஃப். உங்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படணுமா வேண்டாமா? நம்ம என்னவாகும்? இந்த வெறும் ரீல்ஸ் பார்த்து பார்த்து நம்ம லைஃப் என்ன ஆகும்? வாசித்தா என்ன ஆகும்? ஆல்வேஸ் ஐ டெல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி அண்ட் ஐ ஆல்சோ டூ, ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க, ரீல்ஸ் பார்த்தா என்ன நன்மை, வாசித்தால் என்ன நன்மை. when you put it in black and white you will understand. இது ரீல்ஸ் பார்க்குறத விட வாசிக்கிறது நம்ம லாங்குவேஜை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அண்ட் த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸோ மெனி பீப்புள், ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக். இந்த பாட்டிலை பற்றி ஒன்று பேசுங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற 50 பேரும் தனித்தனியாக பேசுவீங்க. அப்போது நம்ம உலகத்தில் உள்ள மக்கள், எழுத்தாளர்கள் வந்து அவங்க தாட் ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் போது நம்மளுடைய மனம் வந்து விசாலமாகுது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் ரீடிங், இஃப் யூ கேனாட் ரீட், லிசன். சரி, ரீடிங் எப்படின்னா பிடிச்சதை படிக்க ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சது. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? லவ் ஸ்டோரி தான் பிடிக்குமா? ரொமான்ஸ் தான் பிடிக்குமா? எனக்கும் ரொமான்ஸ் தான் பிடிக்கும். ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக ஒன்றை படிச்சுட்டு உடனே ஒரு சின்ன ஒரு மில்ஸ் அண்ட் பூன்ஸோ இல்லை பார்பரா டெய்லர் பிராட்ஃபோர்டோ ஏதோ ஒன்று படித்தோன்னா நம்ம மைண்டு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்கும், யார் எழுதுகிறாங்க, பொறுமையாக எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக பிடிச்சதை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணும்போது, ஒரு நாளைக்கு 2 பேஜ் 3 பேஜ் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணும்போது அது ஒரு பழக்கமாயிடும். 7 நாட்களுக்கு மேலே இட் வில் பிகம் யுவர் ஹேபிட். அப்போ தென் யூ வில் நோ ஹவு குட் இட் இஸ் டு ரீட். நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், என் வாழ்க்கையின் கடைசி நாள் வந்து நான் வாசிக்காத நாள் தான் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த ரீடிங் ஹேபிட் மட்டும் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டுன்னா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உள்ளேயே நீங்கள் வந்து யூ வில் see yourself better than your contemporaries. அவங்களுக்கு தெரியாதது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் விவரம் தான் தெரியும்னா உங்களுக்கு விவரங்கள் வந்து டேட்டா வந்து உங்களுக்கு நிறையா தெரிஞ்சிருக்கலாம், கதைகள் நிறையா தெரிஞ்சிருக்கலாம். யூ கேன் outshine them always. ஸோ ஒன்லி ரீடிங் கேன் டூ that to you. இதுதான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஐ கீப் டெல்லிங் எவ்ரிபடி, ரீட் சம்திங். ஒரு பேப்பரில் இருக்க ஒரு துணுக்கையாவது படிங்க ஒரு நாளைக்கு. திருப்பி பாருங்கள், நாங்களான்னு சொல்ல வந்துட்டேன். அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினச்சிட்ருக்கேன். இந்த மல்லாக்கட்டை பொட்டலம் வருதில்ல, கடலை பொட்டலம், அதை கூட நாங்கள் விட மாட்டோம். அதை பிரித்து அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரீடிங் ஹேபிட் உங்களுக்கு வரணும். அதை தான் நாங்கள், அண்ட் ஆல்சோ நீங்களாம் லிட்ரேச்சர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹாவ் டு வெறும் இங்கே நம்ம இதில் இருக்கிற அந்த போயம்ஸும் அது மட்டும் பத்தாது. ஐ டெல் யூ ஒன் திங், யூ ரீட் அபவுட் ஒன் ஆத்தர், ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் அவங்க என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து கண்டுபிடிங்க.
கண்டுபிடிச்சி அவங்களுடைய எல்லா ஒர்க்ஸையும் படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். யுவர் டீச்சர்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. யுவர் லைப்ரரி ஹஸ் காட் அ குட் கலெக்ஷன். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆல் தட் அப்படின்னு. தேங்க்யூ. I just want to add something to that. புக்கு படித்தா என்ன வரும், என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I want to give an example that hopefully you'll all be able to relate to. இங்கே எவ்வளோ பேர் வந்து பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்த்தீங்க? நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க. எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கீங்க? ஆர் ஆடியோ புக்கோ ரியல் புக்கோ? ஒரு handful of people. When you read the book, did you ever visualize the Aishwarya character to look like Aishwarya? No, right? What did you think of her? You made up your own imagination. You created your own imagery of that person, right? இப்போ நம்ம வந்து பொன்னியின் செல்வன் புக் எடுத்து படித்தா நம்மளுக்கு யார் வரும் மனசில்? வந்தியத்தேவன் சொன்னான்னா நம்மளுக்கு கார்த்தி தான் வரப்போகிறது இல்லைங்களா? That's what books do to you, is that they help you create imageries that you want to create from what you read. But if you look visually, it's not wrong. Visual art is not wrong. It's just the contrast between the two. So you have to allow for both. ஒன்று மட்டும் பண்ணக்கூடாது, ரெண்டுத்தையும் பண்ணலாம். Thank you so much, ma'am. I'm sure our students would start reading, if not read, at least listen to audiobooks. So thank you so much, ma'am. And my next question to Ms. Janani, ma'am. Ma'am, your journey is entirely different. Almost everybody's journey is different. But as Kartika, our student, introduced you, you're a singer, you're a marathon runner, you're also an architect. So how, what made you shift to translation, ma'am? And also one more thing, if you look at Sujata Bhatt, ma'am, in her poem Search for the Tongue, she talks about her two tongues, where she finds it very difficult to, talk in her mother tongue as well as, in the other tongue, foreign tongue. So how do you balance it, ma'am? Since our conclave is also about writing roots, so how do you balance both, ma'am? Okay, great question. The singing part of it came because I am from Chennai. I belong to a family of, music lovers, and so we were all put through that music lessons. And at some point, you can't but help love music. And then if you happen to be decent at it, then you just pursue it. It just happens to be one of those passions. And then running came much later in my life. I took it up because of health reasons. I figured that it gave order there's goodness to running. அதனால் அது ஒரு பேஷனாக எடுத்துட்டேன். ரைட்டிங்கே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சூஸ் பண்ணது வந்து ஆர்கிடெக்சர். நான் வந்து உங்களை மாதிரி இருக்கச்சே ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூல் போனேன், 5 வருஷம் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் தட் பிகேம் மை மெயின் திங். பட் நான் அதுவே க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்ட் தான். ஆப்வியஸ்லி யூ ஆல் நோ, compared to engineering and other professions, architecture obviously involves a lot more creativity. That was what drew me to it. Now I was deciding between engineering and architecture and dentistry, actually, if I remember right. And now I can't even imagine going to any of other things. But the creativity part of it drew me to architecture, and நான் அதை pursue பண்ணேன். And அது என்னோட ப்ரொஃபஷன். இப்போ கூட என்னோட ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் ஆர்கிடெக்ட்னு தான் சொல்லுவேன். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஸ் ரீச் பண்ண அப்புறம், லைக் when you start, you're doing all this work, you're so busy and everything, and then as you grow into the profession, எங்கேயோ எனக்கு வந்து creative outlet போரலன்னு எங்கேயோ தோணிருக்கு. It is subconscious. Now looking back, I can tell you it has happened, but I didn't know at that time. And all through my life, I used to read. Again, we're coming back to the same point. I used to read a lot. I went to a convent school, and reading was part of my growing up. And also என்னோட undergrad programல வந்து electivesலாம் இருக்கும். நான் வந்து literature electives தான். நான் இப்போ போய் all this was me going back and looking at. Somebody asked me this question, எப்போ when did this switch happen? Never happened. There's no switch. It's both. I have one foot here and one foot there. But then I think my passion for language was deep rooted, and I sought the English language from early on. And அது வந்து ஒரு passion project. ஆனால் வந்து நான் என்னோட அண்டர்கிராட் வந்து நான் அகமதாபாத்தில் படித்தேன். நான் மெட்ராஸ் பொண்ணு தான். இங்கே 12ஆம் கிளாஸ் மட்டும் இங்கே தான் படிச்சுட்டு என்னோடய அண்டர்கிராட்க்கு நான் அகமதாபாத் போனேன். அங்கே போய் ஒரு 2 மாதம் தமிழே கேட்கல. அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எவ்வளோ எனக்கு தமிழ் பிடிக்கும்னு. ஏன்னா இங்கே இருக்கச்சே நம்ம வந்து அதை அலட்சியப்படுத்துவோம்.
தமிழில் பேசினா கூல் இல்லை, நான் இங்கிலீஷ் நுனி நாட்டில் இங்கிலீஷ் பேசினா தான் நான் வந்து என்னை பார்த்து எல்லோரும் கெத்துன்னு நினச்சிப்பாங்க அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறது உண்டு. ஐ மீன் இந்த வயசில் நினைப்போம், தட் இஸ் ஹவ் வி க்ரோ அப். பட் அங்கே போய் தமிழே கேட்காம ஒரு ஏக்கம் வந்து நான் வந்து ஐ ரிமெம்பர் நான் வந்து ஒரு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆஃபீஸ் போனேன், ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எங்கள் கேம்பஸ்க்கு ஏதோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்க போச்சு. அங்கே ஒரு வயசானவர் உட்காந்துட்டு ஃபோனில் தமிழில் பேசியிருந்தார், யாரும் தெரியாது. ஐ வெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப், சார் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் என்னோட தமிழில் பேசுங்க அப்படின்னு அவ்வளோ ஏங்கி போய் அப்போ தான் ஒரு தமிழுக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஆசை வந்தது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் இன் தமிழ் as well. பட் அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கல. அப்புறம் இவென்ச்சுவலி மை லைஃப் டுக் மீ டு நியூயார்க். ஐ வாஸ் லிவிங் இன் நியூயார்க், ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் நியூயார்க், அண்ட் ஐ ஹேட் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர் தட் they could speak Tamil, but they could not read Tamil. And I found myself reading a lot of books for them. இந்த சுஜாதா கதைகள்லாம், அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் நான் படிச்சுட்டு அவங்களுக்கு சொல்வேன், நான் படிப்பேன், அவங்களுக்கு படிச்சுட்டு சொல்வேன். அண்ட் ஸோ அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நீ வேர்பலாக சொல்கிறத why don't you start writingன்னு அவங்க தான் அந்த தாட் போட்டாங்க. அப்போது it was the perfect thing because I love Tamil and I love the English language. It was a perfect thing for me and I eventually got into it. அதுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க, when you're in the right place at the right time, if it has to happen, it happensன்னு. அம்பைன்னு ரைட்டர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது, அவங்க வந்து நியூயார்க் விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்கள மீட் பண்ணி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அப்படி தான் I came into writing, translating into English. I have not given up my architecture. I have not given up translation. Translation is important to me as much as architecture is important to me. I run for pleasure. I read for pleasure. I sing for pleasure. And when you do things for pleasure, you can never consider it a chore. இல்லைங்களா? இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன வேலை செய்யணும், யூ ஹவ் ஹர்ட் so many people say, காலையில் 9 மணிக்கு எழுந்து ஆஃபீஸ் போகணுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் I don't know if you like singing or if you like dancing or quiz, whatever it is, நீங்கள் வந்துட்டு யாராவது ஃபோன் பண்ணி வாங்க இன்னைக்கு வெளில போகலாம், ஒரு படம் பார்க்கலாம், மூவிஸ் பிடிக்கும்னா படம் பார்க்கலான்னு சொன்னான்னா உடனே அந்த 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 டயர் அந்த ஃபெட்டிக்லாம் போய் வாங்க போகலான்னு சொல்லி 10 மணிக்கு போயிட்டு 1 மணிக்கு வந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறோம் இருக்கோம் நம்ம இல்லையா. வாட் வி லைக், when we do what we like, we never realize that. So we don't have to give up anything. We just have to find a way to balance these out. ஒரு நாளைக்கு ஆர்கிடெக்சர் வேலை நிறையா இருக்குன்னா அன்றைக்கி கொஞ்சம் கம்மியாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். எனக்கு ஆர்கிடெக்சர் வேலை கரெக்டாக முடிஞ்சு போச்சுன்னா அன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். பட் I don't give up anything. These are all things I have actually sought for myself. Thank you so much, ma'am. You're just saying that you just don't stop translating. Why should we, right? Yeah. And you also spoke about this creative outlet. I think that's becoming very rare these days because we are hooked on to our phones. And obviously, இப்போ நாங்கள் இது பண்ணும்போதே யோசிக்கிற இதுவே போயிடும் போல் அப்படி தான் வந்து இருக்குது. ஸோ creative outlet, I think we should start reading at least 2 pages, if not 5. It all goes back to, again, reading only. So thank you so much. Yeah, she would like. Yeah. Sorry, I just wanted to add something to that point. I don't know how many of you, I mean, you all watch reels. You should know the food. He started off as a food critique, and he has Ashok. What's his name? Anyway, there's this person who actually says that if you spend 1 hour watching reels, you have to come up with 2 hours of doing something on your own. So whether it is reading or writing or creating, completely painting, walking, anything. But if you do 1 hour of consuming somebody else's work in whatever form, do 2 hours of your own. You have to balance it out. இங்கே பேசுகிறவங்க எல்லாருமே ரீடிங் என்ன செய்யும்னு கேட்குறாங்கல்ல. ரீடிங் என்ன செய்யும்னு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லனா, ரீடிங் மேக்ஸ் யூ டு ஃபால் இன் லவ் எவ்ரி சிங்கிள் மினிட். ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மளை காதலில் விழ வைக்கும். காதல் அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவில் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் காதல் ஒவ்வொரு மாதிரி. பட் என்னைய இந்த 40 வருஷமும் ஒவ்வொரு நாளும் காதலில் விழ வைக்கிறது வந்து இந்த ரீடிங் தான். வேறு என்ன செய்யும் அப்படின்னா, எனக்கு காதலை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கொடுக்குற இந்த ரீடிங் முந்தா நேற்று என் பொண்ணுக்கு ஒன்று செஞ்சிச்சு. அப்போ தான் அந்த ரீடிங்கோட வேல்யூ எனக்கு அதுக்கு மேலே தெரிஞ்சிச்சு. அவளுக்கு மிட்டம் போயிட்டுருக்கு. தமிழில் வந்து கடையேழு வள்ளல்கள், அந்த பாரி ஓரி காரி அது. அப்போ அவள் என்கிட்ட கேட்குறா, மம்மி யார் மம்மி பாரி அப்படின்னு கேட்குறா. அப்போ நான் என் ஹஸ்பண்ட் அவள் 3 பேரும் தான் பெட்டில் உட்காந்துட்ருக்கோம். இவள் டவுட்டு கேட்கறதுக்காக பெட்ரூமுக்கு வந்து என்கிட்ட கேட்குறா. அப்போ நான் சொன்னேன், பாரிங்கிறவங்க வள்ளல்பா. மம்மி அவங்க ஏன் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறா. அப்போ நான் சொல்கிறேன்,
முல்லைக்கு ஏன் மம்மி தேர் கொடுத்தாங்க, தேர்னா என்னன்னு கேட்டா அப்போ நான் தேரை பற்றி அவளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அப்போ முல்லைக்கு ஏன் மம்மி தேர் கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டா அப்போ நான் அந்த கதையை சொல்கிறேன். அவங்க 2 பேரும் போனாங்களா, ஒரு மலைக்கு போனாங்களா, அது ஒரு இருட்டுற நேரமா. எத்தனை பேர் வால்பாரி படிச்சீங்க? சாரி, வேல்பாரி படிச்சீங்க? படிக்கலையா? வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை இழந்துடாதீங்க, தயவு செய்து போய் படிங்க. ஸோ வேல்பாரியை ரசித்து படித்தவன் நான். ஸோ அதுதான் சீன், மோஸ்ட் ரொமான்டிக் சீன் அந்த கதையில். ஒரு தலைவனும் தலைவியும் மலை உச்சிக்கு திருமணமான இரவு போயிருப்பாங்க. ஸோ அங்கே அந்த தேர் நிப்பாட்டிட்டு 2 வெள்ளை நிற பாம்புகள் வந்து களவையில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. மழை வந்துடும். ஸோ அவங்க ஒளிஞ்சிருப்பாங்க, அதாவது மழைக்கு அடங்கியிருப்பாங்க. மழை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது நின்ன தேரில் முல்லைக்கொடி படர ஆரம்பிச்சிடும். உடனே பாரி என்ன பண்ணுவார், தேர் அங்கே விட்டுட்டு 2 பேரும் வந்துடுவாங்க. உண்மையிலே குதிரையில் வந்தாங்கன்னு அதில் இல்லை. ஆனால் என் பொண்ணு அடுத்து கேட்டா, மம்மி அப்போ 2 குதிரை இருந்திருக்குமே, இந்த குதிரையில் வந்தாங்களான்னு கேட்டா. ஆமாம்மா, 2 குதிரையில் தான் வந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். என் ஹஸ்பண்ட் என்னைய பார்க்குறாரு, ஒருவேளை இவன் இன்னும் டீப்பாக போய் எல்லாத்தையும் ஒரு 11 வயசு பிள்ளைக்கு சொல்லுவாளோ அப்படின்னு. பட் அதை நான் கொஞ்சம் நாகரிகம் கருதி என்ன சொல்லணுமோ அதை கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் ஆஸ் அ மதரா. பட் இதுதான் ரீடிங் செய்யும். ரீடிங் வில் மேக் யூ டு ரீலிவ் த மொமெண்ட். நான் 4 வருஷம் கோவிட் டைம் படித்தேன் அந்த வேல்பாரியை. முந்தானேத்து என் பொண்ணுக்கு சொல்லும் போது திருப்பி நான் அந்த நிமிஷத்தை வாழ்ந்தேன். ஸோ ரீடிங் வில் மேக் யூ டு ரீலிவ் யுவர் மொமெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட். தேங்க்யூ. Thank you so much, ma'am. And you also said your daughter அந்த குதிரை வந்து அவங்களா சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, that is also imagination-யும் அதுதான் வந்து தூண்டுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. So thank you so much, ma'am. And my next question goes to Dr. Karthigai Pandian, sir. Sir, your background is engineering. And obviously ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் தான் டீல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. அண்ட் ஜென்ரலி engineering and literature are seen as 2 different worlds altogether. So உங்களோட journey towards literature, and also why should one இப்போ லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா ஜென்ரலி இங்கிலீஷ் தான், மேம் சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாமினன்ட் தாட் ஜென்ரலி இருக்கும். பட் நம்ம அந்த டிரான்ஸ்லேட்டட் ஒர்க்காக ஏன் நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு பசங்களுக்கு? இன்ஜினியரிங் அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறப்போ இருவேறு துறைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நான் இலக்கியத்தை வந்து வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியாக அல்லது வாழ்க்கையாக பார்க்குறேன். நான் உணர்றது இருக்கு இல்லையா, எனக்கு என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பேச முடியும். இப்போது நான் காலையில் பேசும்போது ஒரு கதையெல்லாம் சொல்லி ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும். அது இன்றைக்கி இல்லைனாலும் மேபி ஆஃப்டர் சே சம் 10 years when you people are put into job and you come into the real world, we will come to ask this question, who am I? எல்லா எழுத்தாளனும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவன் வந்து சாவு கூட சண்டை போடுறான். அது சமர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வேறு பயன்படுத்தும். செத்த பிறகு நான் இருப்பேனா? இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் பாரதியோட வார்த்தைகள்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஏன் பாரதியை கோட் பண்ணுறீங்க? ஒரு 100 வருஷம் கழித்து பாரதி இன்னும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அடையாளம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? அந்த கேள்வி வரும்போது ஒரு சிலருக்கு அது இசையாக இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு அது நடனமாக இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு அது விளையாட்டாக இருக்கலாம். நான் வந்து இலக்கியத்தில் எனக்கான அடையாளம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லலாம். இன்ஜினியரிங்க்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது எனக்கு ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரியும், எப்பயுமே நம்மளை நம்பி ஒரு 10 பையன் இருப்பான். அந்த முந்தின நாள் ராத்திரி அந்த 10 பேருக்கும் கதை சொல்கிறதுங்கிறது தான் எனக்கு தரப்படுற வேலை. எல்லாத்தையும் வரி விடாமல் படிச்சிருவேன். எனக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் சிரிப்பீங்க. வி யூஸ் டு ஹாவ் புக்ஸ் ஃபார் ஸ்டடியிங். அந்த ஒவ்வொரு புத்தகமும் குறைந்தபட்சம் 500லேருந்து ஒரு 1500 பக்கம் இருக்கும். ஸ்டில் ரிமெம்பர் தெர் வாஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் கால் அனலாக் ஐசி டிசைன். 1500 பக்கம் இருக்கிற ஒரு புக்குங்க. அது வந்து நான் ஸ்பைரல் போட்டு உட்காந்து படிச்சுட்ருக்கிறேன். கடைசி 2 பக்கம் படிக்கலை. அந்த கொஷின் பேப்பரை கையில் வாங்குற வரைக்கும் என் நெஞ்சு எப்படி அடிச்சுக்கிட்டுச்சின்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். 1498 பக்கம். எனக்கு எப்படி படிப்பேன்னா, பக்கம் 1 அதில் 4 சப்டாபிக் இருக்குது, அதில் இத்தந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டடி. அந்த பயம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வேற. அது படிக்கிறதுக்கான ஒரு முறை. சரி, இந்த பக்கம் லிட்ரேச்சர்.
லிட்ரேச்சர் வந்து இதுதான் நீ அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை அல்லது நமக்கான புரிதலை கொடுக்குது. இது ரெண்டையும் நம்மளால் ஒரு பாதையில் கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால், டு பி ஃப்ராங்க், இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். தமிழில் மிக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒருத்தவங்களோட புத்தகம் எத்தனை காப்பி விற்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எனி கேசஸ்? எத்தனைடா கண்ணா? 200. நீங்கள் ரொம்ப கீழே போகிறீங்கடா. கீழே தான், ஆனால் 200ங்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஒரு மிக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அவருடைய மிகச்சிறந்த புத்தகம்னு போனீங்கன்னா 3000 காப்பி விற்கலாங்க. அது விற்கிறதுக்கு 3 வருஷம் ஆகும். நான் எப்பயும் வெளியில் இருந்தெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், என்னோட சாம்பிள் தான் சொல்லுவேன். மை ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் 2015 August. 600 copies were published, and I can call myself that I lie in the second line, the next generation of writers in Tamil. ஒரு லீடிங் லைன் இருக்காங்கன்னா செகண்ட் லைனில் இருக்கேன்னு சொல்லிக்கலாம். My second collection was published in 2024 January, almost 8 years. Jan 3, 2024 என்னோட செகண்ட் கலெக்ஷன் வெளியான அன்னைக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் எடிஷனோட கடைசி காப்பி வித்துச்சு. 600 copies in 8 years. This is what, இது கை தட்டுறதுக்கே கிடையாது, இது நீங்க யோசிக்கிறதுக்கு. லாஸ்ட் வீக் the recent novel from Haruki Murakami, a famous writer in Japan, was published. And you do know how many copies are getting sold every day? An average of 15,000 copies. இந்த 10 நாட்களில் 1.5 லட்சம் காப்பி வித்திருக்கு. And they are also living in a world totally occupied by technology. This is the difference. லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறத வாழ்க்கைன்னு சொல்கிற நீ, இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒன்றில் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய பிழைப்புக்கு நான் அதை செஞ்சு தான் ஆகணும். இங்கே தமிழில் எழுதி பிழைக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உருவாகிறதுக்கான காலத்தை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பிறகான ஜெனரேஷன் அவங்க தே மைட் த்ரைவ். நீங்கள் யோசிச்சு பாரு, நம்முடைய பாப்புலேஷன் என்ன? 8.5 crores. And the number of books being sold are 800. Not even a 0.1%, 0.01%. இந்த சூழலில் நம்ம என்னவா இருக்கிறோம்? இந்த பெரும் கேள்வி. சாரி ஃபார் பீயிங் ஸோ ஹார்ஷ், பட் ஆல்வேஸ் த ட்ரூத் வில் பி ஹார்ஷ். அதை நம்ம சொல்லித்தான் ஆகணும். நம்ம எல்லார் மேலேயும் தான் இந்த தப்பு இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி எனி சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் ஹூ ஹேஸ் டு பி பிளேம் ஃபார் திஸ். ஆஸ் அ சொசைட்டி வி ஆர் ஃபெயிலிங். வி நோ வாட் வி பீப்புள் ரன் பிஹைண்ட். கிட்டத்தட்ட 80 வருடங்களாக தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாங்கிற விஷயத்தை தாண்டி பெரிய அளவில் நம்ம எழுத்தின் மீதோ அல்லது மற்ற எந்த சமாச்சாரத்தின் மீதோ பெருசாக வெளிச்சம் பாய்ச்சினதா எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. நான் இன்னைக்கு உள்ளே வரும்போது நம்ம காலேஜ் வாசலில் ஐ குட் சி எ போஸ்டர் விஷிங் பிரக்யானந்தா. ஹீ இஸ் யுவர் அலுமினை ஆர் ஹீ இஸ் ஸ்டடியிங் இயர். இந்த மாதிரி சினிமாவுக்கு வெளியில் தமிழில் சாதிச்சவங்கன்னு போட்டிங்கன்னா ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள். அதுவுமே வெரி ரேர்லி. இந்த சூழலில் எழுத்து என்னவா இருக்குது? இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட மனிதர்கள். நாங்கள் இப்போ பேசும்போதெல்லாம் நிறைய சிறு பத்திரிகைங்கிற ஒரு வார்த்தையெல்லாம் சொல்லியிருப்போம். சிறு பத்திரிகை அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு புரிதல் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு 300 பேர் தீவிரவாதிகள் மாதிரி அவன் தான் எழுதுவான், அவன் தான் படிப்பான், அவனே திட்டிக்குவான். இந்த ஒட்டுமொத்த லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையும் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்ல 1940 முதுமை பித்தன் எழுத ஆரம்பிச்சப்ப ஒரு 2000 இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு அது 3000 4000 மாறி இருக்கு. இந்த 4000 பேர் வாசிப்பான், எழுதுவான், திட்டுவான், வாசிப்பான், எழுதுவான், திட்டுவான், செத்து போயிருவான். ஒருத்தன் புதுசா வருவான், நம்பர் 4000 தாண்ட. இப்படிதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் இலக்கியம் இயங்கிட்டு இருக்கு. என்னைக்காவது இது மாறுங்கிற நம்பிக்கையில தான் எல்லா பேரும் எழுதிட்டு வரும். உண்மையிலே அவங்க இன்னைக்கு நான் பாக்குறதுல ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட் பீப்புள் லைக் ஜனனி இஸ் டூயிங் இஸ் ரியலி கிரேட். தமிழ்ல எழுதுற எல்லாருக்குமே தெரியும், தமிழ்ல உலக தரத்தில் எழுதப்படக்கூடிய நாவல்களும் சிறுகதைகளும் உண்டு. ஆனா அதுல இருந்து 1% கூட வெளியில போகல. லாஸ்ட் இயர் நோபல் வின் பண்ண வருவீங்க லாஸ்லோ கிருஷ்ணஹோர்காய். அவரோட எழுத்து அதுக்கு ஈக்குவலண்டா சொல்ற அளவுக்கு தமிழ்ல இருக்காங்க.
ஆனால் நம்ம we are not getting translated. When people like Janani, they come in, நமக்கு ஒரு நப்பா சார், it is not getting restricted to 1 or 2 people. உங்களை மாதிரி இன்னும் ஒரு 10-20 பேர் வராங்க, தமிழில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நம்மளால் உலக வெளிக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னா, that might be the time when we people get recognized. Especially in poetry, in Tamil, I can openly declare, we have people who are much greater than people who are writing in world literature. ஆனால் இதை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு, உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சொல்கிறதுக்கு கிடையாது. இன்றைக்கி பெருமாள் முருகன் போயிருக்கிறாரு, they are translating, சாரு பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், very few others are getting translated. இந்த நிலை மாறுச்சு அப்படின்னா மேபி ரைட்டிங்கை வந்து லைஃபாகவும், ரைட்டிங்கை வந்து தங்களுக்கான தொழில்ங்கிற வார்த்தையை நான் சொல்லக்கூடாது, பட் தே கேன் லீட் தேர் லைஃப்ஸ் த்ரூ ரைட்டிங். அதற்கான சாத்தியங்கள் உருவாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக we are entering into a golden period. And I hope I have not deviated from what you asked. Sir, this is ஏன்னா actually புலம்புறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது புலம்பிடணும். எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் எழுத்தாளர்கள் உட்காந்து புலம்புவோம். எங்களுடைய மீட்டிங்லாம் 200 பேர்லாம் இருக்காதுடா, 10 பேர் தான். இப்படி ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் போட்டு நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே சொல்லுவோம், மாப்பிள்ள எழுத்து நல்லா இருந்துச்சு, ஆனால் எவனுமே பேசலை, பேசிட்டு புலம்பிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவோம். பட் this is a real good change that we are able to connect with the general audience, and especially people who are trying to get into literature. Probably if not all the 200, at least a 2 or 20. இங்கே நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் போய் சேரும் நான் நம்பவே இல்லை. ஆனால் யாராவது ஒருத்தரை தொற்ற முடியாதா? யாராவது ஒருத்தர், if you take something from this conclave and you go back and you start reading or writing, I believe this conclave will be a great success. That is how things work. 2000 பேர் படித்த காருண்யாவிலேருந்து ஒரு கார்த்திகை பாண்டியன், அதே மாதிரி தான் வரும். அந்த நம்பர் 20, 40, 50 மாறிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நீங்கள் சொன்னது வந்து இட் மேக்ஸ் ஒன் திங்க். ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதும்போது கூட தமிழான்னு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதாத ஆட்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம மொழிக்கே வந்து we are not giving that much importance. சொன்ன மாதிரி இப்போ 10th வரைக்கும் தமிழ் படிச்சுட்டு ஐயோ 11th 12th தமிழ் எடுக்கணுமா, அங்கேயே வந்து ஒரு முட்டு. நம்ம சொசைட்டியாகவே வந்து நம்மளே நம்மளோட இதை வந்து சைட்லைன் பண்ணிட்டோம். ஐ திங்க் யூஆர் டாக்கிங் அபவுட் யூஆர் ஹோப்ஃபுல், மாறுனா சந்தோஷமாக இருக்கும். பட் வாட் குட் பி டன் சார்? இந்த மாதிரி எல்லார்ட்டையும் போய் பேசிகிட்டே இருக்கணும். இப்போது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுக்கிறீங்க, நம்ம யார்கிட்ட பேச முடியும்? எய்தர் இட் இஸ் லிட்ரேச்சர் ஆர் லைஃப் ஆர் பாலிட்டிக்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், go to the younger generation. We are done and dusted. Probably another 10-20 years we are done and dusted and they are going to follow through. அது சரி தப்புங்கிறத they will realize sometime. இப்போ நான் பேசுகிறது பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கலாம், என்னை பார்த்து நீங்கள் சிரிக்கலாம், அதை உணரக்கூடிய ஒரு தருணம் வரும். இல்லை அன்னைக்கு ஒருத்தன் சொன்னால இந்த மாதிரி, இப்போ நான் ஒருத்தன் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன், இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமூகத்தோடு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. லிட்ரேச்சர் மூலமாக, சயின்ஸ் மூலமாக, எல்லா வழியிலையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எடுத்துக்கிறதும் எடுத்துக்காததும் நம்ம கையில் இருக்குது. இவங்க எடுக்கலைங்கிறதுக்காக நான் பேசுகிறத நிறுத்திடக்கூடாது, அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் இல்லையா? கண்டிப்பாக சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். கண்டிப்பாக பாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் நிஜமாவே ஆழப்போகிறோம் தமிழன்னு மாறினா நல்லா தான் இருக்கும். Thank you so much, ma'am. So my fourth question to Jean Ida, ma'am. Ma'am, you are here to talk about the world of translation, ma'am. Is there any change, ma'am? ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இப்போ obviously with the advancement of AI, starting from our principal who said it's very easy, it's become very easy to put it in the chat GPT and ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. நாங்கள் கூட பெங்களூர்லாம் போனால் அப்படி தான் எப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி we ask. But and the essence, that human touch, the relationship between the human translator or the technology, how do you see it, ma'am? The AI, is it a threat? Right. I think it's a right question and a beautiful question to a right person. நிறைய கதையாக அந்த புக்கில் எழுதியிருக்கிறேன். இந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எனக்குமே இந்த புக்கோடைய ரைட்டர் பத்மா மேம் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. பிகாஸ் என்னோட ஜர்னி வந்து இன்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டார்டட் வெரி ஏர்லி. ஐம் அ ரிலீஜியஸ் பர்சன், ஐம் அ கிறிஸ்டியன். அப்போ நார்மலாக சர்ச்சில் என்ன நடக்கும்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும்.
அப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்தாங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும், போதாத குறைக்கு பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் வேறு. ஸோ பார்த்தோன்னே அந்த பொண்ணுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா, கூப்பிடு அந்த பொண்ணை அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ தேர் ஸ்டார்டட் மை ஜேர்னி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன். ஸோ பிஏ நான் வரும்போது நான் சொன்னேன்ல, சார் சொன்ன மாதிரி தான், காருண்யா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஒரு காப்பா அப்படின்னா என்னோட கிளாஸில் 27 பேர் நாங்கள் படித்தோம் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். அங்கேருந்து ஒரே ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜீன் ஐடா மட்டும்தான் இப்போ இங்கிட்ட உட்காந்துருக்கிறேன். ஸோ ஹூ நோஸ், இங்கே இருக்கிற இந்த 100 பேரில் 1, 2, 3 உங்களுடைய லைஃப்பும் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னாக மாறலாம். அதுக்கு தான் நாங்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி இங்கே வந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன், ஹவு இட் ஸ்டார்டட்? ஸோ ஒரு பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ இன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு, மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது சைமல்டேனியஸாக இன்னொரு கோர்ஸும் வருது. இட் இஸ் 2004. அப்படிங்கும்போது கம்ப்யூட்டர், பேசிக் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதுவும் ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸாக வருது. அப்போ என்னோட பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் கிளாஸில் எல்லாரும் மேக்ஸிமம் தே ஆப்டட் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். பேசிக் நாலேஜ் வேணும், நாளைக்கு நம்ம வேலைக்கு போனால் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் யூஸ் பண்ண தெரியணும், வேர்டு யூஸ் பண்ண தெரியணும். ஐ வாஸ் த ஒன்லி பர்சன் இன் மை கிளாஸ் ஸ்டுட் அப் ஃபார் ட்ரான்ஸ்லேஷன். இப்போ பசங்களாம் பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணாங்க, அட்லீஸ்ட் உனக்கு கூட இருக்கிறதுக்காச்சும் யூ நீட் 4 people, ஸோ டோன்ட் கோ தேர் ஜீன், பி வித் அஸ், லெட் அஸ் ஸ்டடி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பட் எனக்கு ஏற்கனவே இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எசன்ஸ் உள்ளே இருந்தனால ஐ திங்க் ஓகே, ஒய் நாட் டிரான்ஸ்லேஷன், தனியாக போகிறேன்டா, நான் தனியாக போய் படிப்பேன்டா அப்படின்னு. நிறைய நேரங்களில் கேள்வி கேட்குறதும், நிறையா நேரங்களில் தனித்து செயல்படுறதும், நிறைய நேரங்களில் நான் இதை ஏன் செஞ்சு பார்க்கக்கூடாதுங்கிற டேர்னஸ் வந்து நம்ம லைஃப்பில் நம்மளை ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும். அப்படி தான் ஐ டுக் தட் சாய்ஸ். ஸோ ஐ வாஸ் த ஒன்லி பர்சன், 1-on-1 தான் எங்கள் ப்ரொஃபஸரும் நானும் கிளாஸில் உட்காந்துருப்போம். எல்லா கேள்வியும் கேட்பேன், லூசுத்தனமாக கேள்வி கேட்பேன். அவரே வந்து ஜீன் டோன்ட் ஆஸ்க், நோ மோர் கொஸ்டின்ஸுங்கிற அளவுக்கு கேள்வி கேட்பேன். அந்த 40 minutes வந்து இட் வில் பி ஹெல்ப் ஃபார் ஹிம். நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன். அப்போ வேர்ல்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஸ்கோப் இஸ் தேர். அன்னைக்கு என் கூட படித்த அந்த 26 பேருக்கு தெரியல டிரான்ஸ்லேஷனோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியல. இன்னைக்கு தெரியுது அது எவ்வளோ பெரிய. ஈவன் தேர் ஆர் பிளேசஸ் வேர் யூ கேன் மின்ட் மணி, பணம் சம்பாதிக்கிற இடமும் அதில் இருக்குது. ஸோ இப்போ மேம் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, மேம் ஏஐ அட்வான்ஸ்டு சினாரியோவில் இருக்கிறோமே, வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் டூயிங் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இன் திஸ் ஈரா? லெட் மீ டெல் யூ, ஏஐ இஸ் அ டூல். ஹவு வி லேர்ன் லாங்குவேஜ், லாங்குவேஜ் இஸ் அ டூல். லைக்வைஸ் ஏஐ அப்படிங்கிறது ஒரு மெக்கானிக்கல் டூல். இட் வுட் என்ஹான்ஸ் த டிரான்ஸ்லேட்டரே தவிர இட் ஷுட் நாட் ரீப்ளேஸ் த டிரான்ஸ்லேட்டர், அண்ட் இட் கெனாட் ரீப்ளேஸ் த டிரான்ஸ்லேட்டர் அட் ஆல். இது ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் சாட்ஜிபிடியில் ஒரு தமிழை கொடுத்து நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வாங்குங்க, முதல் தடவை அது உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது எல்லாமே கரெக்ட் மாதிரியே தெரியும். கரெக்டாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுச்சுடான்னு. ஐ சேலஞ்ச் யூ, நீங்கள் ஒரு 10 பக்கம் 20 பக்கத்தை நீங்கள் அதில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்கள், சொல்லாத கருத்தெல்லாம் 17-18வது பக்கத்தில் அது கொடுத்துருக்கும். அப்போ தான் நமக்கு தெரியும், என்னங்கடா அது எங்கேயோ எரர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே, ஐ ஷுட் ரீரீட், ஐ ஷுட் கோ த்ரூ இட் அப்படின்னு. இதெல்லாம் நாங்கள் டிரான்ஸ்லேஷனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ த வேர்ல்ட் இஸ் பிக்கர், அண்ட் யூ நோ வாட் திஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் குட் டூ? இட் குட் பிரிங் பீப்புள் டுகெதர் க்ளோஸ். இட் இஸ் த ரியல் எசன்ஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். மேம் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, பாகிஸ்தானை நான் இங்கேருந்து அக்கா பார்த்தேன் அப்படின்னு. தட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ இன் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன், if you have the spirit of knowing it, இது நான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உனக்குள்ளே வரும்பொழுது you will start doing it. நான் உனக்கு ஒன்று சொல்கிறேன், நீ அதை உருப்படியாக நல்ல நியாயமாக சரியாக கற்றுக்கும் போது அது மூலியமாக உன்னால் வருமானத்தையோ இல்லை உன்னுடைய புகழையோ உன்னால் தேடிக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்னோட லெவலுக்கு நான் என்னையே தான் சொல்லுவேன். ஏன் தெரியுமா, வேறு யாரையும் சொல்ல முடியாது, அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியாது. பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு தெரியும். மேம் சொன்னாங்க, ஷீ இஸ் டூயிங் ஹர் 3rd semester இன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு. see how it is now I feel, ஐயோ எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தா 2 ஃப்ரான்ஸுக்கு போய் 2 டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணியிருப்பேனே. I go to other countries to do translation. See, it's the biggest scope you have. Only thing is that you have to aspire and you have to work. நல்லாக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட்டு அடிச்சுக்கவே முடியாது. இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டில் காம்படிஷனே இல்லாமல் நீ வின் பண்ண முடியுமா? டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஏரியா, ஐ வுட் சே.
நோ மோர் டஃப் காம்படிஷன். நீ அதில் உன்னோட டேலண்ட்டை மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணால் போதும், உன்னை கொத்தோடு தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் அ வாஸ்ட் ஓப்பன் வேர்ல்டு ஃபார் ட்ரான்ஸ்லேஷன். அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா 2 லாங்குவேஜ், ஏதாச்சும் 2 லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு கம்பீட்டன்சி இருக்கணும். அந்த கம்பீட்டன்சி வேணும்னா நிறைய ரீடிங் இருக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு செயின் மாதிரி. when you do that, your end result, உங்கள் ப்ராடக்ட் will be the best. இல்லை, காலையிலேருந்து many of us have spoken about this AI stuff. அது நீங்களும் நம்புங்க, எப்பயுமே வந்து மனித மூளையை வேறு எந்த ஒரு டூல்னாலையும் ரீப்ளேஸ்லாம் பண்ணிட முடியாது. I can give you an example from my translation. இப்போ உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் எடுத்து டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னே வராது. There is a book called The Book of Imaginary Beings written by Borges. கற்பனையான உயிர்களின் புத்தகம் அப்படின்னு அதை நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷனல் புக். இல்லாத மனிதர்களை பற்றி லிட்ரேச்சரில் என்ன இருக்குங்கிறத பற்றின ஒரு ஃபிக்ஷன். அதில் ஒரு சின்ன பேசேஜ் ஒன்று வரும். LAMED. How do you pronounce it? LAMED. Lamed, probably. Lamed. Lamed. WOVNICKS. Wavniks. Right? Lamed Wavniks. இது வந்து தலைப்பு, அந்த பேசேஜோட தலைப்பு. அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு குறிப்புகள் இருக்கு. இந்த பூமியில் 36 நீதிமான்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த 36 நீதிமான்களும் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருக்காங்க. ஒரு நீதிமானுக்கு இன்னொரு நீதிமான் யாருன்னு தெரியாது. இந்த 36 நீதிமான்களோட மிக முக்கியமான வேலை என்னன்னா, they defend humans against gods. கடவுள்கள் மனிதர்களை தண்டிக்க விரும்பும் போதெல்லாம், இல்லைங்க இவங்க கொஞ்சம் நல்லவங்க, இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நியாயப்படுத்தக்கூடிய வேலை இந்த 36 நீதிமான்களோடது. இந்த 36 நீதிமானில் யாராவது ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பிளேஸுக்கு இன்னொருத்தர் புதுசாக வருவார். யார் வந்திருக்காங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. இந்த 36 நீதிமான்களும் இந்த உலகை தாங்கி நிற்கக்கூடிய பில்லர்களை போன்றவர்கள். இவ்வளவுதான் குறிப்பு. இப்போ தலைப்புக்கும் கீழே இருக்க குறிப்புக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? மேலே இருக்கிற அந்த லேம்டு வாவ்னிக்ஸுக்கும் கீழே இருக்கிற குறிப்புக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. நான் தலையை பிச்சுக்கிறேன், அங்கே பிச்சுக்க ஒன்றும் இல்லைனாலும். வாட் இஸ் திஸ் லேம்டு வாவ்னிக்ஸ் அப்படின்னு தேடி போனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாத தேடலுக்கு பிறகு கிடைச்ச விஷயம், LAMED was not lamed, it was lamed, a Hebrew word. அந்த வார்த்தைக்கு 30ன்னு அர்த்தம். வாவ் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் மேட் ஃப்ரம் லாட்டின் which was 6 அண்ட் நிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரஷ்யன் வார்த்தை. அதற்கு மனிதர்கள் அல்லது நீதிமான்கள்னு அர்த்தம். லமேத் 30, வாவ் 6, நிக்ஸ் 36 நீதிமான்கள். இப்படி ஒரு காயினை ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்க எழுத்தாளனை சந்தோஷமாக கொண்டாடுற அதே வேளையில் 2 மாதம் அதை கஷ்டப்பட்டு நீ எப்படி எழுதினாலும் நான் அதை கண்டுபிடிப்பேன்டான்னு சொல்கிற ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரும் இங்கே இருக்கான். இதை இங்கே வச்சு சொல்கிறேன், நோ ஏஐ வுட் டூ திஸ். அது ரொம்ப சிம்பிளாக முடமான ஓனிக்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும். தட் இஸ் ஹவு ஏஐ ஒர்க்ஸ். ஐ டோன்ட் டினை as a technology person, I should not deny AI. ஆனால் இன்னைக்கு காலையில் சொல்லும்போது பத்மா தான் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பிரதியில் நீங்கள் வார்த்தைகளை மொழிபெயர்க்கும் போது அந்த வரிகளுக்கு இடையேயான நிழலையும் மொழிபெயர்க்க வேண்டும். ஒரு மௌனம் இருக்குது, அந்த மௌனத்தை மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு மனிதனால தான் முடியுமே ஒழிய எந்த இடத்துலையும் ஒரு இயந்திரத்தால் மனிதனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியாதுங்கிறது தீவிரமான நம்பிக்கை. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இங்கே இருக்க அட்லீஸ்ட் 150 பேரில் 1-2 பேருக்கு நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள், இந்த இன்சைட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தா கூட ஐ திங்க் தட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் விக்ட்ரி ஆஃப் டுடேஸ் கான்க்ளேவ். அண்ட் அகெயின் ஐ வுட் லைக் டு கோ பேக் டு திஸ் ரீடிங் ஆஸ்பெக்ட். இட் இஸ் த கேட்டலிஸ்ட். அதுதான் வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷனை வந்து கொடுக்குது. ஸோ ஐ ஹோப் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் லேர்ன்ட் அண்ட் it is the main ingredient which would start a series of chain reaction in their life. So I hope all of you had gained some insights about translation and its nuances. So I would now like to call the host onto the stage.
I really thank you for this wonderful discussion, ma'am. I have learned, I don't know about the others, I have learned a lot about this. And it's not, each and every one of you is actually an inspiration because you tell us that we are not, ஒரு விஷயத்துல மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You just don't have to do one thing. Generally people say that one thing at a time அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can, do something, but at the same time do something for your pleasure and live your life happily. Thank you so much for this fruitful session, ma'am. Thank you. Thank you, sir. I would like to conclude with the words of Jose Saramago. Writers make national literature, while translators make universal literature. May today's discussion inspire us all to appreciate the power of translation in connecting people and cultures. With that, we come to the end of panel discussion. Our heartfelt thanks to our esteemed panelists, our respected moderator, and to all of you for being a wonderful audience. We now move on to the next segment of today's program.